आशीर्वादपरायण मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव गोविन्दाय नमः हस्तं प्रक्षाल्य उमामहेश्वराभ्यां नमः मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः ॐ तिथिर्विष्णु तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वविष्णुमयं जगत् मनः शिवसङ्कल्पमस्तु हस्ते पुष्पाण्यादाय वाद्यादि पूजनम बे हाथ जोड़ी वंदन नमस्कार करिए भगवान ने आसन अर्पण करता हुए भाव करिए हरि ओम पुरुषाय वेद गो सर्वंजद भूतं जस्य भाव्यम उत्तम कमले आचमनीयम स्नानीय जलम समर्पयामि धूपम दीपम नैवेद्यम परिकल्पयामि प्रार्थयेत प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती अमर ग्रंथ यह मुक्ति पद है पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही है जग मंगल की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती
शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम भगनावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते, नारायणे नमोस्तुते, नारायणे नमोस्तुते। बोल श्री भागवत भगवान की जय। જમણા હાથે ભગવાનને આરતી આપી દઈએ. વાંગમે પુરાણ પુરુષોત્તમાય નમઃ નીરાજનમ સમર્પયામિ. પછી તમારે આરતી લઈ લેવાની. આરોગ્યદા પ્રાપ્તિ રથયાતમાભિવંદનમ. તમારી થાળીની અંદર જે ફૂલ છે ફૂલ રાખી જવાનું. હાથની અંદર ભગવાનને મંત્ર પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરીએ. હરિ ઓમ જગનેન જગનમય જંદ દેવાસ્તાની ધર્માણી પ્રથમાન્ય. हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा,
ठाकुर में, साइला में, ऋषिकेश में, राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। करारे विंदे न पदाय रे विंद, मोखार विंदे विनिवेशयन्तं वट सिपत्र स्फुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे विबस्वा मृतमेत देव। गोविंद दामो धर्माद्वेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। विगरे सुकामा खिले गोप कन्या, मोरा रिपादार विदजीत वृत्ति, दद्या दिकामो वसाद वोचन। गोविंद दामोदर माधवेति, गृहे गृहे गोपवतु कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। सुखं शयानं निलये निजेपि, नामा विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या, तेनि शितन्तं मयका व्रजन्ति। गोविंद दामोदर माधवेति, जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्ति भक्तार्विनाशनानि, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं, दुःखावसाने
कंसाने इदमेव चाप्यं गोविंद दामोदर वेति श्री कृष्ण राधा हरि गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वा मृतमेत देव गोविंद दामोदर वेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर देवेति जिह्वे रसगने मधुर प्रियात्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्तन एतां मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहिवे समागते दण्डितरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर देवेति अगरे करुणामय पाण्डिवानां दोषासनेनां अतिवस्त्रकेशा कृष्णा तदावो जदन्यनाथा गोविंद दामोदर माधवेति संसारिकोऽपि पतितोऽन्तिकाते मोहान्तपूर्णे विषया वितप्ते करावलम्बं मम देहि विष्णु दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविन्द माधव स्तोत्र प्रेमથી પાઠ જે કરે દામોદર દયાદાને સહેજે गोलोक संचरे बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवते भगवान की દેવીને દેવતાઓથી સુરક્ષિત એવી આપણી ભારતની પવિત્ર ધરતી
જે ધરતી ઉપર ઉત્તરાખંડ ઋષિકેશ બાબા કાલી કામલી આશ્રમની અંદર પવિત્ર પટાંગણમાં શ્રી ગિરનાર સેવા સમિતિ બાપુનગર અમદાવાદ દ્વારા આયોજિત શ્રીમદ ભાગવત સત્સંગ જ્ઞાન યજ્ઞના મંગલ ત્રીજા દિવસે ઉપસ્થિત થયેલ આ કથાના પોથીના યજમાન શ્રી પુંદ્રા હાલ અમદાવાદ નિવાસી કચરાભાઈ જોઈતારામ પટેલ એવં ધૂળીબેન કચરાભાઈ પટેલનો તમામ પરિવાર એવં આજના ભોજનના દાતાશ્રી પડુસમા નિવાસી બાબુભાઈ સોમાભાઈ પટેલ અને વિમળાબેન બાબુભાઈ પટેલનો તમામ પરિવાર, અન્ય ઉપસ્થિત ગુજરાતના વિવિધ ગામડામાંથી આવેલા દરેક વડીલો, માતાઓ, ભાઈઓ બહેનો, જ્યારે હું આવ્યો ત્યારે ગઈકાલે જ મેં બેનના સમાચાર મને જાણવા મળ્યા કે એમનું પિયર ભાવનગર બાજુ અને આશાબેન ને અચ્છા અમરેલી જિલ્લાના છે અને આશાબેન ખૂબ સારા ભજનો ગાય છે એવા સમાચાર મળ્યા. પણ આજે એ ભજનની કડી મને સાંભળવા મળી અને બાપુનગરની અંદર એ પણ ગોપી મંડળ એમનું સુંદર એવું સરસ જે એક જ ડ્રેસની અંદર તમે જોવા જાઓ, જે અમારી બધી બહેનો બેઠી છે. સાહેબ, આજે જગતની અંદર જો પુરુષ સુખી, સંપન્ન, સમૃદ્ધ હોય ને તો એની તાકાત આ સ્ત્રીઓને બધી જાય છે. જો આ લોકો જન્મે છે ત્યારથી મળતા સુધીને તમે જોવા જે એટલા બધા વ્રતો કરે, એટલી બધી ઉપાસનાઓ કરે, એટલી બધી જાત્રાઓ કરે કે એ જે કંઈ પણ કરે છે ને એ પોતાના પરિવાર માટે, પોતાના પતિ માટે, પોતાના સંતાનો માટે જ એ વ્યક્તિ બધું કરતી હોય. એટલે સાહેબ, જો આ જગતમાં જો સ્ત્રી ના હોત તો મને તમને રામની ઓળખાણ નહીં થઈ હોત. આ જગતની અંદર જો રાધા ન મળી હોત તો કૃષ્ણની આજે ઓળખાણ ના થઈ હોત. એમ આ જગતની અંદર જો મને તમને સાચી માં મળી છે ને ત્યારે જગતની અંદર અહીં ઋષિકેશ સુધીને આપણે પહોંચ્યા છે સાહેબ. કારણ કે આ બધો જસ છે ને તમારા ઘેડિયાઓને જતો હોય. ક્યાંક ને ક્યાંક મંદિરમાં જઈને એમને બહુ સરસ પ્રાર્થનાઓ કરી હશે કે હે ઠાકર, ભલે અમે તો કઈ જાત્રાઓ નથી કરી, કારણ કે એ સમય સાહેબ અહીંયા હરિદ્વાર આવવું હોય ને એ સમયના કાળમાં 70-80 વર્ષ પહેલા હરિદ્વાર આવવું હોય તો સાહેબ તમે જોવા જાઓ કેટલી બધી તૈયારી કરવી પડે. અને એ હરિદ્વાર અને ઉત્તર કાશીની ચારધામ કરવા માટે તો આખું ગામ એને મૂકવું આવે. શું કરવા આવે? આખું ગામ વાસ્તે ગાસ્તે. અને એ ગામની અંદર પછી આખું ગામ કે અમારા વતી પણ ભગવાનના દર્શન કરજો. હા, અમારા વતી પણ પ્રાર્થના કરજો કે ભગવાન પણ અમને ત્યાં બોલાવે. આવી બધી ભલામણો એ સમય એ યાત્રાળુ ભાઈઓને બહેનોને કરતા હતા. અને પછી જ્યારે ચારધામની જાત્રા કરીને ઘરે જાય તો ફરી પાછું આખું ગામ. અને સાહેબ એટલા બધા હાર પહેરાવે કે લગ્નમાં હાર ના પહેર્યા હોય તો ભગવાનના દર્શન કરીને આવે ને તો એના હારથી શણગારી દેતા હોય છે. એટલી સરસ એ સમયના કાળની અંદર જાત્રાનો મહિમા હતો.
પણ ત્યારે વિજ્ઞાન નહોતું. ત્યારે શું નહોતું? વિજ્ઞાન નહોતું. હવે અત્યારે વિજ્ઞાન એટલું બધું આવી ગયું છે ને, એટલે માણસનો ટોટલી અંદરનો ભાવ, અંદરનો લગાવ, અંદરનો પ્રેમ બધો ઘટી ગયો. અહીંયા બેઠા હોય તો તમે જોજો ગંગામાં નાઉં છું કે જોગે વિડીયો કોલ બતાવે. સાહેબ તમે જુઓ, હજુ પોતાના ગામમાંથી માણા નીકળ્યો ના હોય તોય તમે જોવા જાઓ, હજુ સીમની આમ ઓલે પાર વટ્યો હોય તો કે તમે ખાઈ લેજો, એ ભૂખે રહેવાનો છે. પછી એ 4 ટાઈમ ખાશે. કેટલા ટાઈમ? સવાર, પછી બપોરે 4 વાગે, રાતના 12 વાગે ખાઈને હોઈ જશે. પણ તમે હતા ત્યારે 2 ટાઈમ જ ખાતો હતો. પછી 4 ટાઈમ ખાઈ વ્યક્તિ ખાઈ કે ના ખાય. એટલે સાહેબ એટલું બધું વિજ્ઞાન આજે મને તમને, બાકી પહેલેના સમયની અંદર દીકરી સાસરે ગયો હોય અને એ દીકરીની મહિના પછી જો ટપાલ પેટીની અંદર એ ટપાલ આવી હોય અને એ ટપાલ જ્યારે એના ઘરે પહોંચે પિયરમાં, અને એના બાપ જ્યારે દીકરીની ટપાલ વાંચે ને સાહેબ, તો એના બાપનું શેર લોહી વધી જાય કે મારી દીકરી ટપાલ આવી. હા, આખો દિવસ દીકરીની યાદમાં 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 સાહેબ એ બાપ એટલો ખુશ રહે, એટલો ખુશ રહે કે એની કોઈ હદ નહીં. અને અત્યારે હાલમાં તમે જોવા જાઓ, વિજ્ઞાન એ આજે માણસનો અંદરનો લગાવ, વિજ્ઞાન જરૂરી છે, હું એમ નથી કે નથી જરૂરી, પણ એવું વિજ્ઞાન એ જરૂર નથી કે આજે મારો તમારો અંદરનો પ્રેમ ઘૂમાઈ જાય, એકબીજાની લાગણી છીનવાઈ જાય, એકબીજાના મનના જે અંદરનો આનંદ આજે લુપ્ત થઈ જાય, એવું વિજ્ઞાનની જરૂર નથી સાહેબ. એમ આજે હરિદ્વાર અને એમાં ઋષિકેશ જ્યારે તમે પહોંચ્યા આપણે, અને તમે જે 11 વર્ષથી ઘણા અમારા ગિરનાર સેવા સમિતિએ કથા જે સાંભળો છો તમે સાહેબ, આ બધો જસ છે ને તમારા પિત્રોને જતો હશે. અને તમારા પિત્રો ભલે જ્યાં જ્યાં હશે ને સાહેબ, કારણ કે વ્યક્તિ ક્યારે મળતો નથી, વ્યક્તિ નથી મળતો સાહેબ. મરે છે કોણ? મરે છે કોણ? બોલો જે કોણ મરે છે? રામાયણની અંદર તુલસીદાસજી મહારાજ કહે છે, સાંભળી લઈએ આપણે કે રામ સિયા રામ જય જય રામ, સિયા રામ જય જય રામ, સિયા રામ જય જય રામ, સિયા રામ જય જય રામ. શીતલ પાવન ગગન સમીરા, પંચરતી નદી અધર્મ શરીરા, સિયા તુલસીદાસજી મહારાજ રામાયણમાં કહે છે કે ક્ષિતિજલ પાવક ગગન સમીરા, પંચરતી અતિ અધમ શરીરા. સાહેબ મરે છે કોણ? આ શરીર જે અધમ છે, નાશવાન છે, જે 5 તત્વોનું આ શરીર બનેલું છે, એ શરીરને આપણે બાળીએ છીએ. બાકી આપણું ગીતા તો કહે છે કે નૈનમ છિંદંતી શસ્ત્રાણી, નૈનમ દહતી પાવક, ન ચેનમ ક્લેદંતી પિન શુષ્યંતી મારુત. આત્મા ક્યારેય નથી મરતો સાહેબ, એ તો શાશ્વત છે, ચૈતન્ય છે, અવિનાશી છે. જો એ જ મરી જાય તો પછી પૃથ્વીની ઉત્પત્તિ થાય ખરી, પણ એ આત્માને આ સૃષ્ટિ પર આવવા માટે શું જરૂર પડે? શું જરૂર પડે? શરીર. શું જરૂર પડે? બાકી નકરા આત્માઓ જો ભટક્યા કરે તો સાહેબ એક જણા ઉભા રહે ખરા?
તમારી પડખે કોઈક આત્માઈ બેહી જાય ડફ દઈ, તો પછી તાવ આવી જાય કે ના આવી જાય? પછી ડોક્ટરની દવાઈ કામ ના કરે કે ભૂવાઓ ગમે તેટલું ધૂણે ને. હવે તમે જોવા જાઓ, એ ગામની અંદર એક બેન પિયરમાંથી સાસરીમાં ગઈ. હવે એને ખબર નહીં સાસરી વાળા કે આને પણ પૈંડમાં અવતાર આવે છે માતાજીનો. હા, તે એ તો સાસરીમાં જઈને જ્યાં ચૈત્ર મહિનો આવ્યો, માતાજીનો મહિનો, સોમભાઈ, તો સાલું એને તો ધૂનવાનું ચાલુ કરી દીધું ત્યાં જઈને. અને પછી ગામના ખબર પડી કે આ ફલાણાના દીકરાની વહુને માતાજી આવે છે. આખું ગામ સાહેબ એને દર્શન કરવા આવ્યું, આખું ગામ. માતાજી અમારા ઘર સામે જોજો, માતાજી અમારા દીકરા સામે જોજો, માતાજી અમારા દીકરાને સારી ડોલું કે જાઓ, સુખી રહેજો, સુખી રહેજો. આમ ધૂણતી જાય અને આશીર્વાદ બધાને આપતી જાય. આખું ગામ જ્યાં સાહેબ દર્શન કરીને ઘરે ગયું, છેલ્લે 4 જણા નતા જતા. એ વ્યવસ્થામાં હતા. કેવા હતા? ભાઈ ચંપલ બહાર કાઢજો, બાકી જો એવા એવા ચંપલે જશો તો ઘર અમારે સાફ કરવું પડશે. આ તો ધૂનીને કંઈક હોઈ જશે, આખું ઘર બારે સાફ કરવું પડશે, પણ તમે ચંપલ બહાર કાઢજો. અને આની કરો એ વ્યવસ્થામાં તો ઓલી બેન ધૂણતી ધૂણતી કહે છે કે હજુ 4 મૂર્તિઓ આવ્યા નથી. આખું ગામ તો આવી ગયું, પણ 4 જણ રહી ગયા છે. અને એમાં ઓલી એવી ખારી થઈ અને એમાં 3 જણાને થયું કે આખું ગામ જો પગે લાગતું હોય તો આપણે લાગવ શું વાંધો આવે? આમ તો ઘણા પગે લાગતા જ હોય ઘરે. તું કેમ કરે કેટા કરે? ઘરે તો લાગતા જ હોય. જો પાછા આમ હા પાડ્યા વગર. એટલે કહેવાનો મારો તે આખું ગામ જો પગે લાગતું હોય તો આપણે લાગવામાં શું વાંધો આવે? એટલે 3 જણા પગે લાગી આવ્યા. ઓલે કે જાઓ સુખી રહેજો, આવી ગયા ટાઈમે સુખી રહેજો. હજુ એક મુહૂર્ત રહી જતો હતો, એ નતો આવતો. અને ઓલી એવી ખારી થઈ કે હજુ એને મારા સ્વભાવની ખબર નથી. જો મારો વિકરાળ સ્વરૂપ બતાવી દેશ ને તો હતું નતું ઘરમાં કરી નાખીશ. તોલા 3 જણા કે ભાઈ લાગીએ ને આખું ગામ લાગ્યું છે, બધા ઘરે લાગતા જો એ લાગ્યા આવતો આમ ગામ જતું રહ્યું એવું વાતો આવે. તો ઓલો ધીમે ધીમે પગે લાગવા આવે. હા, અને પગે લાગતા જ્યાં નીચે નમ્યો, ઓલી ધીમે રહીને જોયું કે હવે સાચો મૂર્તિઓ આવી ગયો છે. અને પગે લાગે છે ત્યારે ઓલી ધૂણતી કહે છે, માગ શું આપું માગ? તો ઓલો કે કાલે છૂટા છેડા આપી દીજે. શું આપી દેજે? છૂટા છેડા આપી દેજે. ઓલીને થી કે સાલું ધૂણાય નહીં, બાકી ઘર ભાગે. આવું ન કરાય. એટલે આપણે સાહેબ આ જગતની અંદર જો પુરુષ સુખી બને છે તો આ સ્ત્રીઓને લઈને સાહેબ બહુ સાહેબ ભગવાન પાસે વાતો કરતી હોય તો આંખો એટલી બધી ભરાઈ જાય. હા, ગંગામાં નાતી હોય તો એ પરિવારનું જ માગતી હોય છે. કારણ કે એટલે સાહેબ જગતની અંદર વેદ શાસ્ત્ર પણ મને તમને કહે છે, ઉપનિષદ, કે માતાઓ જ આ શ્રેષ્ઠમાં મહાન છે, પછી પિતા મહાન છે. એમ અહીંયા આપણે બધા જે અહીંયા કથાની અંદર જે આટલો આનંદ કરીએ છીએ ને સાહેબ, એ તમારા પિતૃઓને પ્રણામ કરજો. કારણ કે આ ભાગવત મોક્ષદાયીની કથા છે. કઈ કથા છે? મોક્ષદાયીની. તમે સાચા દિલથી આ ભાગવતનું એક ઘડી આધી ઘડી જો પાન કરશો ને તો અવશ્ય સ્વનું તો કલ્યાણ થશે જ, પણ તમારા પિતૃઓનું પણ અહીંયા કલ્યાણ કરી દેતું હોય છે. એટલે જેટલો બને એટલો આ કથાનો આનંદ લેજો. ગઈકાલે આપણે ભાગવતની અંદર જોઈ ગયા દાદા ભીષ્મ, અને દાદા ભીષ્મએ દેહ ક્યારે છોડ્યો?
કથાઓ કોને સાંભળી આંગળી જે કરો છે? હજુ મારે ફરી આવવું પડશે સોમભાઈ, બાકી આઈડાઈ કથા જો કરશે તો કોકને તો 11 વર્ષ ક્યાં કાઢ્યા. દાદા ભીષ્મે દેહ ક્યારે છોડ્યું? હે આ ભાઈઓ બહુ કેમ કૃષ્ણના ધામમાં, બરાબર, કૃષ્ણના ધામમાં દેહ છોડ્યો. તમે બેનો દાદા ભીષ્મએ મકર સંક્રાંતિ કે મારી ભૂલ થાય છે, બરાબર છે ને? બરાબર છે ને? સૂર્ય મકર રાશિમાં આમ પ્રવેશ કરે એને ઉત્તરાયણ કહેવાય છે. એટલે એવું પણ કહેવાયું છે કે ઉત્તરાયણના દિવસે જે કોઈ પણ વ્યક્તિ દેવ થાય એનો જીવ સદગતિને પામે છે. મેં ગામની અંદર આવી એક વાત કરી હતી કે ઉત્તરાયણ દિવસે જે જીવ દેવ થાય સદગતિને પામે. તો એક ભાઈ કે બાપજી અઠવાડિયા પછી ઉત્તરાયણ આવે છે, આમે હું બહુ કંટાળી ગયેલો છું, ઘરથી થાકી ગયો કેવું, તો કુવામાં પડી મરી જાઉં કે તો સદગતિ થયો અમારી? મેં કહ્યું અધોગતિ થશે. એ તો કુદરતી જીવ અંદરથી નીકળે, હા, એને જ્યારે નીકળવું હોય ને ત્યારે જ એ જીવ ભલે પછી દુઃખી થાય, અંદર શરીર ભલે પીડાતું હોય, પણ એ જીવને જ્યારે નીકળવું હોય ને ત્યારે જ નીકળે ને તો એ જીવ સદગતિને પામે. દાદા ભીષ્મ 57 દિવસ સુધીને બાણ શૈયા ઉપર સૂતેલા હતા. 57 ડેઝ. કેટલા દિવસ? અને 58મા દિવસે એમની સદગતિ થઈ. અહીંયા જ્યારે હું આવ્યો, મારા ઋષિકેશ આવવાનું હતું ને, તો મારી પણ કે અમારા વાસુદેવ પણ હતા, બળદેવદાસ હતા, બધા સંતો હતા મારી સાથે. હું વડોદરાને એક ફંક્શન બતાવીને એક ભાઈ આણંદ તાલુકાનું ઘોટેલી ગામ છે, ત્યાં આપણા ચુસ્ત સેવક, આખું ગામ જ સાયલા મંદિરનું છે, બધા જ સાયલા મંદિરને માને. અને એ પરિવારનો એક સભ્ય બહુ દુઃખી થતો હતો, એટલો બધો દુઃખી કે એની કોઈ હદ નહીં. ડાયાલિસિસ પણ ડોક્ટરે બંધ કરાવી દીધું અને જીવ જતો નહોતો. એટલે એને થયું કે ભાઈ બાપજીને બોલાવો, કારણ કે લાલજી મહારાજે આ ધરતી ઉપર કેટલા જીવનનું જો કલ્યાણ કર્યું હોય તો એનો સાધુડો ખાલી લાલજી મહારાજને પ્રાર્થના કરશે ને તો આ જીવની પણ આજે સદગતિ થઈ જશે. એટલે મને બોલાયો. મેં કહ્યું કઈ વાત નહીં, હું આવું છું, તમે આટલી વસ્તુ તૈયાર રાખો, એની વિધિ હું કરી નાખું. સત્ય વાત કહું, કોઈ ભાગવત ભગવાનની સામે ક્યાંય ખોટું નહીં બોલું. એને ત્યાં હું ગયો, મેં જે ભાગવતના શ્લોકો બોલવાના હતા એ બોલ્યો, અને ભીષ્મ સ્તુતિના ખાલી 2 શ્લોક બોલ્યો. અને એક વ્યક્તિને મેં તિલક કર્યું, આરતી કરાવડાવી, અને મેં કહ્યું, એનું નામ છે સુરેશભાઈ. સુરેશભાઈ, જય સિયારામ, જય લાલ ગુરુ, આવું બોલ્યું. એ બોલે આમ પાછું ગળું સરસ, પણ અંદરથી પીડા એને સહન થતી નથી. એટલે મેં કહું છું ઋષિકેશમાં ભાગવત કથા કરવા જાઉં છું, અને તમારી રોજ એ વ્યાસપીઠ પર હું તમને યાદ કરીશ. ભગવાન તમારું સારું જ કરશે. અને એટલો બધો વ્યક્તિ રાજી થઈ ગયો. અને જ્યારે મેં અહીંયા મંગલાચરણ કર્યું ત્યારે મેં એ સુરેશભાઈને પણ યાદ કર્યા હતા કે એ જીવને ઠાકર, જો આ ઋષિકેશની અંદર અમારી ગિરનાર સેવા સમિતિ બાપુનગર અમદાવાદ ને જો આ સરસ કથા કરાવી ગંગાના ઘાટ ઉપર, તો એ જીવને દુઃખી ના થવા દેતો. સાહેબ, કાલે દાદા ભીષ્મને જેમ આપણે મોક્ષ આપ્યો ને, તો આ સવારે મારી ઉપર સમાચાર આવ્યા કે બાપજી એ જીવ આજે છૂટી ગયો. સાહેબ, ત્યારે મને લાગ્યું કે આ કથા જે અહીંયા આપણે કરીએ છીએ ને, સાચી કથા કરીએ છીએ. સાહેબ, આ કથા ઠાકર પણ આપણી સાંભળતો હશે. બાકી સાહેબ, ડોક્ટરે કેટલા એને 1.5 મહિનો કહ્યો હતો કે 1.5 મહિના સુધીના જીવ ઘરની અંદર દુઃખી થશે, પછી કદાચ. પણ આજે ઠાકરને અરજ કરી, ભલે પૂર્વની અંદર એને જે કંઈ પણ તારે ફળ આપવાની આપી દેજે, પણ અત્યારે આ જીવને છૂટકો કર,
કઈ ઘરના વ્યક્તિઓ સાહેબ રોજ રડે, કારણ કે આજે કોઈનું દુઃખ તો કોઈ જોઈ શકે જ નહીં ને, જોઈ શકે? આજે આ દાદા ભીષ્મને સાહેબ આટલું બધું દુઃખ કેમ પડ્યું, એ પણ પ્રશ્ન થવો જોઈએ આપણે. બાકી એ તો કોનો દીકરો છે? ગંગાનો દીકરો છે. અને ભીષ્મ પિતાના બાપુનું નામ શું હતું? શાંતનુ રાજા. ગંગાનો દીકરો. ઓકે, ગંગાના ની અંદર તો આપણે સ્નાન કરીએ છીએ. આપણે શું કરીએ છીએ? શા માટે? કે પાપ ધોવા માટે. તો આજે ગંગાની અંદર જો આપણે સ્નાન કરીએ છીએ આપણું પાપ ધોવા માટે, તો સાહેબ એનો દીકરા આજે ગંગાના કુખે જન્મ લીધો હોય તો એને તો સાહેબ ક્યાંય પાપ પડવું જ ન જોઈએ ને. તો પછી પડવું જોઈએ. તો એને ક્યાં આટલી પીડા, તો સાહેબ એના દીકરાને જો આટલી પીડા થતી હોય તો પછી આપણે શું વિચારવાનું? બોલો જોઈએ. ક્યારે આવું વિચાર્યું તમે? એટલે એવું જરૂરી નથી કે તમે ગંગામાં સ્નાન કરો એટલે તમારા પાપ ધોઈ ગયા, એવું જરૂરી નથી. તો સાહેબ એ જ ગંગા પછી જાય ક્યાં? બોલો જોઈએ. પછી આવા સત્સંગમાં આવીને જ એને પાપ ધોવા પડે ને. આજે એના દીકરાને, અને એ તો પાછો કેવો અખંડ બ્રહ્મચર્ય વ્રત, જેને જીવનમાં આપણા હિન્દુસ્તાનમાં, ભારતમાં 2 જણની સચોટ પ્રતિજ્ઞા હતી. 2 જણની સચોટ પ્રતિજ્ઞા, જો તમને યાદ હોય તો. અને એ 2 જણની સચોટ પ્રતિજ્ઞા કઈ? એક તો આજે દાદા ભીષ્મની એક સચોટ પ્રતિજ્ઞા હતી કે પોતાના પિતાની પાછળ જેને મત્સ્યગંધાની સાથે આજે લગ્ન કરવું હતું, પણ એના બાપે કહ્યું કે મારી દીકરી તમને આપો, કોઈ ના નથી, પણ આ રાજા તો તમારો દીકરો આ મોટો જ બનવાનો છે ને. અને એ ટાઈમે સાહેબ શાંતનુ રાજા ટેન્શનમાં ઓગળતા હતા, કારણ કે અધિકાર તો મોટાનો જ હોય. અને ત્યારે એનું નામ દેવવ્રત હતું, પહેલું નામ. શું હતું? પછી તો એને ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા કરીને પછી શું નામ પડ્યું? ભીષ્મ પડ્યું. ભીષણ પ્રતિજ્ઞા પડી ત્યારે. એટલે એ દેવવ્રત નથી કે મારી ખાતર મારા પિતા ઓગળે. સાહેબ તમે વિચાર કરો, બાપની પાછળ દીકરે કેટલું બલિદાન આપી દીધું, અને એને કહ્યું કે જાઓ એ મત્સ્યગંધાના પિતાને કે હું તમારી સામે સંકલ્પ કરું છું કે આજ પછી હું લગ્ન નહીં કરું, અને જે આનો દીકરો થશે ને એ જ હસ્તિનાપુરનો રાજા બનશે. અને પરિણામ સાહેબ શાંતનુ રાજાને ખબર પડી કે મારા દીકરાએ મારી પાછળ બલિદાન આપી દીધેલું છે, ત્યારે એના પિતાએ એના માથા ઉપર હાથ મૂક્યો અને કહ્યું કે જા દીકરા, તે મારી પાછળ જો આટલું બધું બલિદાન આપ્યું હોય તો આ બાપ તને એવા આશીર્વાદ આપે છે કે જ્યારે તું ઈચ્છીશ ને ત્યારે તને કાળ લેવા આવશે, બાકી કાળ તને સ્પર્શ પણ નહીં કરી શકે. અને એ ટાઈમે દાદા ભીષ્મની ઈચ્છા હતી કે મકર સંક્રાંતિના દિવસે જ મારું મૃત્યુ થાય, પણ આજે એ જીવને કેટલું દુઃખ પડ્યું સાહેબ. કુરુક્ષેત્ર મેદાનની અંદર આજુબાજુ એટલી બધી લાશો, એટલા બધા મરદાઓ, અને એની વચ્ચે બાંસૈયા ઉપર સુવાનો વારો આવ્યો. બાકી માણસની અંતિમ ઘડી હોય તો આપણે પડખે બેઠા હોય કે ના બેઠા હોય. આજે એ દાદા ભીષ્મની પડખે કોઈ નહીં. કેમ આટલું દુઃખ પડ્યું હશે સાહેબ? એને ક્યારે વિચાર્યું? કોઈને ખબર છે? કેટલા બધા બોલો છો, મતલબ માઇક આપો ભાઈ બધાને. બરાબર છે, સત્ય વાત છે. દુર્યોધનનું અનાજ અને દાદા ભીષ્મને ખબર છે કે દુર્યોધનનો પક્ષ મારા માટે ખોટો પક્ષ છે સાહેબ. એટલે જીવનમાં એક મુદ્દો પણ યાદ રાખજો
જ્યાં ત્યાં ને જ્યારે ને ત્યારે બહુ ખાવું નહીં. આપણે પેલા ભોજન કરતા હતા ને ત્યારે શું કરે, ભગવાનને અર્પણ કરીને ભોજન કરતા હતા. કરતા કે નતા કરતા? અને જો તમને મંત્ર આવડતા હોય તો તમે વંદનીય છો, ના આવડતા હોય તો હાથમાં જળ લઈને એ ભોજનના મંત્રો બોલાતા હતા. કયા? બ્રહ્માર્પણમ બ્રહ્મોહવિ બ્રહ્માગ્નો બ્રહ્મણાહુત બ્રહ્મવિતેન ગંતવ્યમ બ્રહ્મ કર્મ સમાધિના અહં વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણિનાં દેહમાશ્રિતા પ્રાણિપાન સમાયુક્તં પ્રચામ્યન્નં ચતુર્વિધા. આવા ભોજનના મંત્રો બોલાતા હતા. અને એ ટાઈમે એ ભોજન પછી કરો તો તમારા માટે શું બની જતું હતું? ભજન બની જતું હતું. સાહેબ, દાદા ભીષ્મ ને ખબર છે કે દુર્યોધનના ઘરનું અન્ન એક સમય મને દુખી તો કરશે જ, કે એનો પક્ષ સારો નથી, એના વિચારો સારા નથી. સાહેબ, જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ ભોજન બનાવે છે ને ત્યારે એ સમય તમે કયા વિચારોથી તમે અન્નનો આજે ભોજન બનાવો છો ને એ આખા પરિવાર ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. આખા પરિવાર ઉપર. એટલે પહેલેના સમયની માતાઓ જ્યારે રોટલી વણતી હોય, શાક સુધારતી હોય કે દાળ હલાવતી હોય ત્યારે એ સમયની માતાઓ શું બોલતી હતી? સારા ગીતો ગાતી હતી, ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરતી હતી. અને અત્યારે રંભા હો રંભા હો રંભા હો, એટલે આખું ઘર રંભાની ગોળે આટા મારે. મારે કેટલા મારે? જેઠાલાલ જોવા માટે તમે જુઓ સાહેબ, અત્યારે માણસને જેઠાલાલ વારો લાગે પણ પોતાનો પતિ વાલો ના લાગે. જેઠાલાલ જોવા માટે તમે જુઓ સાહેબ, કેટલી માણસ ફાટફાટ તૈયાર કરી મૂકી દે. પહેલેના સમયની માતાઓ આજે સારા ગીતો ગઈ ગઈને એની અંદર એ ભજન આપતી હતી. ત્યારે ઘરની અંદર ક્યારેક કોઈ કંકાસો થતી નથી. અમદાવાદની અંદર સાબરમતી જેલનો સત્ય ઘટના. સાબરમતી જેલની અંદર એક ભાઈ જ્યારે ત્યાં જેલ ભોગવતો હતો અને સાહેબ એ રસોઈ બનાવતો હતો. આમ જેલર એને રસોઈ બનાવવાનું કામ આવ્યું. સાહેબ એ રસોઈ જે બનાવતો હતો ને, જેટલા કેદીઓ ત્યાં એ જમતા હતા ને એ કેદીઓને વિચાર એવા આવતા હતા કે હું ઘરે જઈને મારી માને મારી નાખવું. આવે એમાં એક કેદી ને આવો વિચાર, ઘરે જાઉં અને હું મારી માને મારી નાખું. ઓલો વિચાર કરે છે કેદી કે હજુ હું જેલમાંથી બહાર નીકળ્યો અને મને આવો વિચાર કેમ આવ્યો કે મારી માને મારી નાખું. એટલે એને સાહેબ ડોક્ટર પાસે ગયો અને સાયકોલોજીકલ ડોક્ટરોને મળ્યો બધાને કે સાહેબ મને આવા વિચાર આવે છે. ક્યાંથી આવે છે? જેલમાંથી. તો એક કામ કર, જેલની અંદર તું જમતો તો રસોઈ કોણ બનાવતું હતું તપાસ કરને, એને કઈ રીતના જેલ થઈ છે એ તપાસ કર. સાહેબ એને ત્યાં તપાસ કરાવડાય કે ભાઈ તને આ જેલ કઈ રીતના થઈ? તો જે રસોઈ બનાવતો હતો ને એ કેદી શું બોલ્યો કે હું મારી માને મારીને અહીંયા જેલમાં આવ્યો છું. જે વ્યક્તિ પોતાની માને મારીને જેલ ભોગવતો હોય ને એ વ્યક્તિ જો રસોઈ બનાવે તો એ વિચાર બધાને એવા આવે કે ના આવે? એટલે સાહેબ, જો તમારા ઘરની અંદર વાતાવરણ સારું ઊભું કરવું હોય, બાકી પહેલેના સમયમાં તો સવારે કેવી સરસ મંગળા આરતીઓ વાગતી હતી, એવા સરસ આજે ભજનો વાગતા હતા ઘરની અંદર, સારા આજે ગરબાઓ ગવાતા હતા. હવે બધું જ તમે જો લુપ્ત થઈ ગયું, બધું જ હાર્ડ એન્ડ ફાસ્ટ જીવન થઈ ગયું સાહેબ. એટલે આખા આ બોડીને, આ 5 તત્વના શરીરને જો કંટ્રોલ રાખવો હોય તો તમારા અન્નને પવિત્ર રાખજો સાહેબ. સાહેબ, આપણા ભારતીની અંદર કર્ણ રાજાનું તમે નામ સાંભળ્યું હશે. સાંભળ્યું કે ના સાંભળ્યું? કર્ણ રાજા અહીંયા દાન કરે અને સ્વર્ગમાં એના ડંકા વાગતા હતા. ક્યાં વાગતા હતા? સ્વર્ગની અંદર, ઇન્દ્રલોકમાં.
પણ આજે કોઈ પણ માતા કે કોઈ પણ પિતા પોતાના દીકરાનું નામ કર્ણ રાખશે ખરું? રાખશો કર્ણ? બાકી એ તો મહાન દાતા હતો. એના પાસે કોઈ પણ ભિક્ષુક જાય ને તો સાહેબ પાછો ન આવે. તો કેમ આવો મહાન દાતા તો એનું નામ કેમ ન રાખે? શા કારણથી? દુખી બહુ છે એટલે. સાહેબ એટલે બેન બહુ સરસ અમારા આશાબેન બોલ્યા કે એને પક્ષ બહુ ખોટો લીધેલો. એને કોનો પક્ષ રાખ્યો તો? દુર્યોધનનો. એમ જીવનમાં એક મુદ્દો પણ યાદ રાખજો કે તમે ગમે તેટલું સારું કરો, તમારી ખ્યાતિ આખા ભારતમાં નહીં સ્વર્ગની અંદર તમારી ખ્યાતિ બોલાય, પણ જો તમારા પડખા હારા નહીં હોય તો દુનિયા પછી તમને ક્યારે સ્વીકારશે નહીં સાહેબ. એમ સત્સંગની અંદર પણ ભજનની અંદર પણ જ્યારે તમે બેસો ને તો પડખા હારા રાખી બેહો તો એની એનર્જી મળે. સત્ય વાત છે. તમે તમારું ઘર જ્યાં તમે રહેતા હોય અને જો 24 કલાકની અંદર તમારું બાજુનું ઘર જો 24 કલાકમાં હસતું ના હોય ને તો તમારે એ ઘર છોડી બીજે ચાલ્યા જાઓ. કારણ કે એ ન હસતો હોય તો તમને હસવા નહીં દે સાહેબ. આખી એનર્જી મળતી હોય છે તમને. એવું નથી કે હું મહાન છું એટલે મને કોઈ વાંધો નથી. બધી ગણતરી તમારી મારા એટલી હોય છે. એમ કર્ણ રાજા એ દુર્યોધનના પક્ષમાં હતો. અરે તમે જો રામાયણ અંદર વિભીષણ મહારાજ કેવા હતા. આજે સ્વયં રામે આજે તમે જોવા જાઓ એને લંકાપતિ બનાવી દીધેલો હતો રાવણની હયાતીમાં કે લંકેશ. કહ્યું કે નતું કહ્યું? અને વિભીષણ કેટલો અમર, અને એ તો પાછું અમર છે. 7 ચિરંજીવીની અંદર અમર છે. તોય આજે તમે વિભીષણનું નામ કેમ નથી રાખતા? આવું ક્યારે વિચાર્યું કે વિભીષણનું નામ તો રાખવું જોઈએ ને? જેને આજે ભગવાનનું પડખું મળ્યું હોય એવા વ્યક્તિનું જો નામ રાખે તો આપણો દીકરો ક્યારે ભગવાન પાસે પણ પહોંચી જાય. પહોંચે કે ના પહોંચે? પણ વિભીષણનું નામ નથી રખાતું એનું એક કારણ કે વિભીષણ ભલે ભગવાનનો પરમ ભક્ત હતો પણ વિભીષણના મગજમાં એક એવી એન્ટ્રી અંદર નાની હતી કે એક સમય આ મારો ભાઈ રાવણ ચાલ્યો જશે ને તો આ લંકાની ગાદી મને જ મળવાની છે. જો આવી પણ તમારા મગજમાં એન્ટ્રીઓ વાગતી હોય તો ઈશ્વર તમારો એ પણ વિચાર શક્તિ જાણી લે છે ને દુનિયાની અંદર તમારું નામ ત્યાં કમી કરી દે છે સાહેબ. એટલે તમે કેવું વર્તન કરો છો, કેવું ચાલો છો, કેવું રહો છો, કેવું ખાઓ છો, કેવું પહેરો છો, જે કંઈ પણ તમે અનુકરણ કરો બધો સરવાળો બધો હિસાબ મારો તમારો આ કર્મની ધરતી ઉપર થતો હોય છે. એવું નથી કે ભાઈ ભગવાન મને માફ કરી દેશે સાહેબ. એટલું યાદ રાખજો, હું તો દરેકને કહું ભગવાનથી નહીં ડરો તો ચાલશે, ભગવાનથી નહીં ડરો તો ચાલશે, પણ સાહેબ તમે તમારા કર્મોથી જરૂર ડરજો. એકવાર જો કર્મોનું ફળ તમને ચોંટી ગયું તો ભગવાનના બાપની પણ તાકાત નથી કે એમાં તમને માઇનસ કરી શકશે. જ્યાં સુધી એ કર્મોનું ફળ નહીં આપે ત્યાં સુધી એનો પડછાયો તમારી પાછળ પાછળ કે ચાહે પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ એ ફળ તમને આપશે તો જ શાંત થશે. અરે ધૃતરાષ્ટ્ર વિચાર કરો, ભગવાન કૃષ્ણને પૂછ્યું કે હું તો આંખે અંધ છું, મેં તો મારા દીકરાના મોઢાએ નથી જોયા અને આજે મારા 100 દીકરાઓ મારી હેતીમ ચાલે ગયા, આવું કેમ? અને એવા ટાઈમે ભગવાન કહે છે કે આ વસ્તુ મને કહેવાની ના પાડે છે પણ ભવિષ્યની માનવતા જનતાને ખબર પડે એટલે હું તને કહું છું કે તારા આ એક જન્મ નથી, 49 જન્મ પહેલા તું એક પારધી હતો અને જંગલની અંદર તે પશુ પક્ષીનો શિકાર કરતા કરતા તે 100 પશુ પક્ષીઓને મારી નાખ્યા હતા.
એ કર્મનું ફળ તારું ત્યાં જમા હતું અને હવે તારા હસ્તિનાપુરની અંદર તારો જન્મ થયો, એ જ કર્મનું ફળ આજે તને અહીંયા મળી રહ્યું છે. ભગવાન હોય કે ચાહે ભગવાનનો બાપ પણ કેમ ન હોય સાહેબ, દરેકને ભોગવવું પડે. અયોધ્યાના દશરથ રાજા છેલ્લી પથારી પર હતા અને પડખે કૌશલ્યા માં ઉભેલી હતી સાહેબ. અને એ ટાઈમે દશરથ રાજા કૌશલ્યાને કહે છે, દેવી જો ને ઓલી ભીત ઉપર મને કંઈક ચિત્ર દેખાય છે, કાંઈક મને દેખાઈ રહ્યો છે. ત્યારે કૌશલ્યા માં કહે છે, સાંભળો, એ ભીત ઉપર તમને છે ને એ શ્રવણના મા બાપ દેખાઈ રહ્યા છે સાહેબ. અને એ મા બાપે તમને શ્રાપ આપ્યો હતો કે જેમ તમે મને છેલ્લે પાણીથી દીકરાથી તડપાયો છે, એમ તારો જ્યારે સમય આવશે ને ત્યારે તારા 4 દીકરા હશે, એકે દીકરો તને પાણી પાવા પણ હાજર નહીં હોય અને એકે દીકરો તારી પડખે પણ નહીં હોય. તમે વિચાર કરો સાહેબ, એ ટાઈમે દશરથ રાજાને કોઈ સંતાન નહોતું. શ્રવણના જ્યારે મા બાપે શ્રાપ આપ્યો ત્યારે દશરથ રાજાને કોઈ સંતાન તો હતું જ નહીં. એટલે દશરથ રાજાને થયું કે આનો શ્રાપ ખોટો પડશે, આનો શ્રાપ ખોટો પડશે. પણ સાહેબ દિલથી જ્યારે વાણી નીકળે છે ને, નાભ્યમાંથી જ્યારે શબ્દ નીકળે છે ને, ત્યારે સાહેબ એ પ્રાર્થના વૈકુંઠના ઠાકરને પણ સાંભળવી પડે છે. એટલે જ આપણે કહે છે, કોઈની આંતળી કકડાવતા નહીં સાહેબ. ના ફાવે તો નહીં બોલવાનું, પણ કોઈની વેદનાને ક્યારે ઠેસ નહીં મારવાની. બાકી જો વેદનાને ઠેસ વાગી ગઈ અને એનો આંતળી દુભાઈ ગઈ તો સાહેબ ગીતા કહે છે કે ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ. ગીતાનું વાક્ય કહે છે કે દરેકની અંદર હું વ્યાપક છું, દરેકની અંદર હું વ્યાપક છું. તો ભગવાન જો દરેકના વ્યાપકમાં હોય તો તમે જે આંતરને ઠેસ મારો છો તો પ્રથમ ઠેસ તો તમે ઠાકરને જ મારી કહેવાય છે ને. આ શરીર તો નાશવાન છે, આ શરીર છૂટી જવાનું છે. તો કોને તમે બોલી રહ્યા છો, કોને તમે કહી રહ્યા છો? એટલે જીવનની અંદર સાહેબ વાણીમાં બહુ સંયમ રાખજો. ના ફાવે તો નહીં બોલવાનું, પણ જો એકવાર તમારી વાણી બળફા બોલાઈ ગઈ તો એનું કર્મનું ફળ તમારે ભોગવવું જ પડશે. એકવાર કોકના એવા ઘરનું જો અંત તમે ખવાઈ ગયું તો તમારા વિચારોનું પરિભ્રમણ તમારે ભોગવવું જ પડશે. એકવાર તમારા પડખા જો ખોટા બેહાઈ ગયા તો એ પડખું ક્યારે તમને આગળ લાવવાની કોશિશ નહીં કરે. એમ જ કહેશે કે આ મારી પડખે બેહી રહે તો સારું છે, તમને ક્યારે આગળ લાવવાની કોશિશ નહીં કરે સાહેબ. એમ અહીંયા દાદો ભીષ્મ પણ સ્વયં પોતે સાહેબ આજે દુર્યોધનના ઘરનું અન્ન ખાધું, દુર્યોધનનો પડખું રાખ્યું. દુર્યોધનની કાંઈ સલાહ સાચી આપી શક્યા નહીં, પણ જ્યારે રૂવાડે અર્જુને જ્યારે બાણ માર્યા અને એ અન્નનું જેટલું લોહી બન્યું હતું ને એ બધું જ લોહી જ્યારે બહાર નીકળી ગયું ત્યારે દાદા ભીષ્મએ આજે 5 પાંડવોને રાજધર્મ, સ્ત્રી ધર્મ, આપત ધર્મ, મોક્ષ ધર્મની બધી વાતો કરી સાહેબ. એમ અહીંયા દાદા ભીષ્મને સાહેબ ઉત્તર ક્રિયા કોને કરી? 5 પાંડવે કરી. ને 5 પાંડવોમાં કોણ છે મોટા? યુધિષ્ઠિર મહારાજ. યુધિષ્ઠિર મહારાજ હસ્તિનાપુરના રાજા બન્યા. સાહેબ જે વ્યક્તિ રાજા હોય ને એને બહુ શોક ના હોય, કારણ કે રાજા કેવો કહેવાય? વિષ્ણુ સમાન કહેવાય. અત્યારે આપણા ભારતનો રાજા કોણ છે? નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ. તમે જો નરેન્દ્રભાઈ મોદીના માતૃશ્રી હીરાબા જ્યારે દેવ થઈ ગયા અને ઓલરેડી બપોર પછી એમનો પ્રોગ્રામ એક બધું ફિક્સ થઈ ગયેલો હતો અને એ ટાઈમે સવારે બાય પ્લેનની અંદર એ પોતે અમદાવાદ આવ્યા અને હીરાબાનું જે કંઈ પણ ક્રિયા કરવાની તે બધી જ પતાવીને અને પછી તરત જ એ પ્લેનમાં બેસીને સાહેબ એ પોતે પોતાની મિટિંગમાં એટેન્ડ થઈ ગયા.
ભલે એમને દુઃખ થયું, પણ રાજાને ક્ષણિક પૂરતું દુઃખ હોય, રાજાને એક ઘડી સુધીને દુઃખ હોય, પછી એક 13 દિવસ સુધી જો શોક સભા કરી રાખે તો આખો દેશ એને ચલાવવાનો છે સાહેબ. શું ચલાવવાનો છે? તો ઘણા એવા વિધર્મીઓ પાછા શું કે એમને તો એમની બા પાછળ ટકો ના કરાયો, કે મુંડન ના કરાયું, એ હિન્દુ નહીં લાગતા. હવે એને શાસ્ત્રોનું કોઈ જ્ઞાન જ નથી વ્યક્તિને, કે આ એ રાજાને દોષ લાગે કે ન લાગે. જેને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન હોય એ વ્યક્તિ ક્યારે આવું બોલે જ નહીં. અરે તમે પણ આ કથાની અંદર જો એકવાર આ કડામાં તમે નાડા છડી બંધાવી દો અને એ ટાઈમે તમારા ઘરમાં જો અનબનાવ બની જાય તો તમને તમારા ઘરનો દોષ ના લાગે. કારણ કે અત્યારે તમારા હાથની અંદર રક્ષા આવી ગઈ છે કૃષ્ણની, તમને કોઈ દોષ ના લાગે. પણ આ કથા પૂરી થાય પછી તમે ત્યાં શોક સભાની અંદર હાજરી આપો, બાકી તમને ત્યારે કોઈ શોક લાગતો પણ નથી સાહેબ. તમારા ઘરની અંદર કોઈ પૂજન ચાલતું, તમારા હાથમાં જો એ બ્રાહ્મણે આજે નાડા છડી તમારા હાથમાં બાંધી દીધી અને એવો પરિવારમાં જો સમાચાર આવે તો તમને કોઈ શોક નથી લાગતો સાહેબ. કારણ કે એ ટાઈમે તમે ભગવાનના યજમાન બની ગયા છો. કોને યજમાન બની ગયા છો? કારણ કે જ્યાં સુધીને શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન ના હોય ને, ઓલું કહેવાય છે કે અધૂરા ઘડા બધા છલકાય. કેવા અધૂરા જે હોય ને બધા બહુ છલકાય, પણ જે પરિપૂર્ણ હોય સાહેબ એ જીવનની અંદર એ ક્યારેક કોઈનો પણ વિરોધ ન કરે, કોઈનો પણ ના કરે. એમ અહીંયા દાદા ભીષ્મની ઉત્તર ક્રિયા કરીને કરાવડાવી. સાંભળજો સાહેબ. અને કોને કરાવડાવી? ભગવાન કૃષ્ણએ. કરી નથી, કરાવડાવી. અને પરિણામ હસ્તિનાપુરની ગાદી કોને આપી? યુધિષ્ઠિર મહારાજને આપી. હસ્તિનાપુરની ગાદી મળી ગઈ.